시간에 여러분 주보 앞면을 보시면 용서라는 그 포스터가 있는데요. 오늘 설교의 주제이기도 하고 또 저희가 3월 3일 날 오후 2시에 같이 함께 보기로 한 영화이기도 합니다. 우리 그 영상을 같이 한번 먼저 좀 보도록 하시겠습니다. Our land. It is said on the Bible. This land belongs to the Jewish people. عن أبائنا أهل كنعان قبل 6000 سنة قبل 6000 سنة أهل كنعان. The only place for the Jew is this holy land. This country belongs only to the Jewish people. واليهودي منين ما اجى يرجع صلوا. هذه بلاد أهلها، هذه بلاد اللي رحلوا. The Quran says that those who are converted should be killed, and everybody should see so that they will take them, as an example. There is a punishment for it, which is death, by cutting the head off if the person does not go back to Islam. This was a man who was eventually murdered by Palestinian extremists who couldn't accept the fact that he, who was born a Muslim, found a love in Jesus and became a Christian. Come back. הגענו רק בשביל 5 דקות שהם יכולים לדבר עם האנשים, רק 5 דקות. אני יודע, אבל אנחנו באים רק בשביל 5 דקות. להגיד לאנשים שבו. איפה? Let me just explain what takes place. We have Muslims that became believers, but they have a problem. They cannot worship in a house, they can't worship in a church. So what we do, we go to a mountain like this, let's say for instance. يعني هو استغرب انه قال له انه في ناس عمالها بتراقبك، فرام مستغرب انه ايش بدهم فيها يراقبوني. فاحنا قلقنا خلاص عرفنا انه لانه بعد هيك صار رمزي يسال وين انت ففهموا هذولاك فسكروا الجوال. This man like kind of people, like strict people. They was speaking to him that you would believe
in our thoughts, in our belief. They said, no, I believe just in Jesus. هي مجد في سماء ويسألوني من أكون. If they catch me here and they saw us that we are praying, they have determined two things: or they kill us, or they take us to give it to the government and put us in the prison. إنك أنت يا سيد القدوس تخرجنا من ضمن العالم يا سيد، جلسنا عند أشرف شعبك يا سيد، ونحن غير مستحقين يا سيد. نشكرك يا سيد القدوس يا سيد، لأنك أنت بأمانتك يا سيد القدوس وسلطانك وعظمتك يا سيد القدوس. شفيت أرواح يا سيد القدوس يا سيد، وأحييت موتى يا سيد القدوس يا سيد، وطهرت ناس يا سيد القدوس خطايا يا سيد، طهرت. Go back to the stories of the Lord Jesus Christ. They spit on him, they kicked him, they beat him, they did this and this. And he said, God forgive them, because they don't know what they do. And I think we need to learn that as a Christian. My father was shot and killed. And as a Palestinian Christian, I forgive, and this thing happens daily. The only way to solve that conflict between Arabs and Jews or any other groups is by the love of Jesus, His love and His peace. And that's the only way to solve the conflict and the problems between people. I wanted to kill them. I wanted to kill as much as I want from them, or as much as I can. But after I became a believer, when you see so much love from Jesus toward us and toward them, and so much, for me, it's totally different. I do love them. I love them a lot, and I have lots of friends. For me, if Jesus asks me to wash their feet, then I will do it. 지난 금요일 날 몇 주 전에 같이 또 보았던 부분이지만 오늘 설교 주제와도 많이 관계 있고 또 위에서 틀어야 돼요. 저기 밑에 조명 하나 안 켜졌어요. 중위층 아래. 네. 네. 하나님께서 우리에게 계속적으로 가르치시는 여러 가지 일 중에 하나가 또 회복 그리고
또 용서로 가는 길입니다. 오늘 이 회복으로 가는 길 주제에 지금 저희가 6번째 주제로 가고 있습니다. 그동안 했던 걸 잠깐 좀 살펴보면 첫 번째 원리는요, 자유로 가는 첫 번째 길이었습니다. 내가 하나님이 아닌 것을 깨닫는 것, 여러분 그것만으로도 우리는 굉장히 자유로워질 수 있습니다. 내가 하나님 노릇하지 않아도 되고 하나님 아닌 것이 드러나는 것이 두려움이 아니고요, 오히려 나에게 자유함이 이르게 됩니다. 내가 하나님처럼 모든 것들을 다 할 수 있다라는 그런 할 수도 없는 것을 그렇게 생각하지 않아도 되는 이런 그런 자유함 가운데 있습니다. 뿐만 아니라 내가 스스로 나를 통제할 수도 없다라는 것을 우리가 인정하는 것입니다. 두 번째 원리는요, 하나님의 도우심을 믿으라. 이건 우리에게 그 소망이 되는 것입니다. 하나님이 내 안에 계시고 나의 가장 소중한 존재가 되고요, 나를 회복시킬 능력이 하나님께 있다라는 사실을 믿는 것입니다. 내가 아무리 해도 나 자신이 바뀌지 않았다 할지라도 하나님은 나를 변화시키실 능력이 있으십니다. 우리가 그것을 온전히 믿을 때 드디어 우리가 또 회복으로 가는 그 발판이 마련되는 것입니다. 세 번째로는요, 우리가 그것을 의식적으로 선택해야 된다는 것입니다. 교회 나오면 자동적으로 그것이 되는 것이 아니라 이제 내가 의지가 자유의지가 되어서 자유롭게 다시 선택할 수 있다는 거죠. 그래서 나의 주인 되시는 예수님의 보살핌, 또 다스림, 통치를 우리가 받기로 의지적으로, 의식적으로 선택할 때 하나님이 내 안에서 우리가 초청과 영접의 원리에 따라서 내 안에 하나님이, 주님께서 이제 일하시기 시작하는 것입니다. 그리고 이제 우리가 그동안 과거에 있었던 것들을 청산해야 합니다. 여러분, 청산하는 것 중에 하나는 나의 죄악을 고백하는 것입니다. 나의 잘못을 솔직히 인정하고 고백하는 것입니다. 우리 지난주에 살펴봤던 것은 제5원리인데요. 이제 변화를 받으라. 주님이 우리 가운데 행하시기 원하시는 것을 우리가 자발적으로 순종하고 더 적극적으로 겸손히 나의 약점들, 결점들을 받아들이는 것입니다. 오늘은 그 6번째로요, 이제 관계에 대한 중심을 좀 살펴보려고 합니다. 너무나도 감사하게 우리 기독교는 이 관계 중심적인 문화입니다. 서로 관계로 되어 있고 사회 자체가 좋게 얘기하면 공동체고 좀 나쁘게 얘기하면 집단으로 되어 있습니다. 혈연이나 학연이나 지연, 이런 관계, 연결로 되어진 그런 집단주의적인 문화 속에 있습니다. 이게 유교적 문화였죠. 서구 문화는 굉장히 개인주의적인 문화 위에 서 있었고, 그러나 동양 문화는 대부분 이렇게 가족이라든지 아니면 어떤 부족이라든지 이런 집단이 먼저 개인보다도 우선시 되어지는 그런 문화 위에 섰던 것입니다. 그래서 우리가 굉장히 관계 중심적인데, 그러나 관계를 잘하느냐라고 하면 또 그건 아닙니다. 문화 자체는 굉장히 관계로 되어 있고 그 관계가 끊어지면 굉장히 어려운 힘든 그런 사회적 구조를 가지만, 그래서 그 관계 안에서 관계가 더 증진되어지고 관계가 더 회복되어지고 관계 안에 누리는 축복들을 많이 누리면서 살아가느냐, 그건 아니고요. 그 관계에 어떻게 보면 굉장히 관계 안에 수직적인 구조 안으로 살게 되어진다는 것입니다. 이제는 우리가 하나님께서 우리에게 주시는 이 관계의 축복들을 다시 한번 점검하고 회복하여서 누릴 필요성이 있습니다. 이거는 절대적인 것이죠. 이 말씀이 되는 것은 에베소서 4장 31절 32절입니다. 읽어볼까요? 시작. 너희는 모든 악독과 아멘. 이 말씀 자체도 보면 모든 악의와 함께 버리고 친절하게, 앞부분에 31절은 우리가 부정적인 것들, 악독, 노함, 분냄, 떠드는 것, 비방,
이런 것들을 악의와 함께 버리라는 것과 그 다음에 32절에는 더 적극적인 긍정적인 것들을 이야기하고 있습니다. 친절하게 하여 불쌍히 여기고 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것 같이 하라라고 말씀하고 있는 것입니다. 자, 이제 우리 6번째 원리는요, 우리의 인간관계를 검토하는 것입니다. 그래서 나에게 상처 준 사람을 용서하고 또 다른 사람에게 해가 되지 않는 한 내가 다른 사람에게 상처 준 것을 보상하는 것입니다. 이 관계 안에서 우리는 상처를 받기도 하고 상처를 주기도 합니다. 사실은 상처를 받은 것만큼 또 상처를 준 것입니다. 우리는 받은 건 너무나도, 상처 받은 건 너무나도 잘 기억하고 있지만 상처를 준 거는 너무나도 쉽게 까먹다는 것입니다. 그래서 내가 상처 받은 것만 주로 생각하고 있기 때문에 나는 늘 상처 받고 살았다라고 생각합니다. 그러나 실제로 보면 그렇지 않죠. 상처를 받은 것만큼 또한 상처를 주면서 사는 것이 인간의 관계 안에서 일어나는 것입니다. 여기에 가장 필요한 것은 바로 오늘 우리 영상에도 보한 것처럼 용서하는 것입니다. 성경은 이 부분에서 관계에 있어서 용서가 얼마나 중요한지를 우리에게 이야기하고 있습니다. 왜 이 용서가 중요한가? 이 관계의 풍성함을 누릴 수 있는 하나님이 우리에게 주신 길이기 때문에 그렇습니다. 자, 우리는 왜 이 용서의 삶을 살아야 하는가? 그것은 하나님께서 나를 용서하셨기 때문입니다. 이것을 우리는 기억해야 합니다. 골로새 3장 13절 시작. 누가 누구에게 아멘. 하나님이 나를 용서하셨습니다. 하나님의 용서는 우리는 별로 하나님께 받은 것이 없기 때문에 내가 별로 하나님이 나를 그렇게 용서를 크게 했다라고 생각지 않는 경향들이 있습니다. 내가 하나님께 그렇게 크게 잘못한 것이 없다라고 생각하는 경우죠. 하나님과의 관계가 안 돼 있다 보니까 하나님이 우리에게 주은 것이 무엇인지 모르고 또 우리가 거절한 게 무엇인지 모르는 것이죠. 그러나 우리가 그냥 인간적으로 생각할 때 부모와 자녀의 관계에 있어서 자녀가 사실 부모로부터 받은 것이 얼마나 큰지를 잘 모르죠. 그러나 그냥 우리는 사회적 개념의 통념 안에서 부모의 사랑을 거절하는 것, 부모를 거역하는 것은 큰 죄악이라고 그냥 윤리적 개념으로 많이 알고 있습니다. 어떤 면에서 내가 인지되고 있지 않지만 그러나 나에게 이미 많이 부어진 바가 있는 거죠. 나중에 커서 자녀를 양육하다 보면 부모가 나에게 이렇게 했었구나라는 것을 더 많이 인지하게 되어지죠. 우리가 하나님의 사랑을 볼 때도 마찬가지입니다. 우리가 이 하나님의 사랑을 깊이 있게 생각해 보면 하나님은 우리에게 얼마나 많은 그 사랑으로 우리에게 대하셨는지 모릅니다. 제가 요즘 계속 이렇게 하나님의 사랑을 더 깨달아 알게 해달라고 기도할수록 하나님이 우리에게 이미 주신 것이 얼마나 큰지를 조금씩 더 알게 되어집니다. 우리의 삶 자체가 굉장한 축복 가운데 있고요. 이미 하나님의 사랑뿐만 아니라 하나님의 영광으로 우리를 만든 바 되어진 것입니다. 주님은 나를 보면서 하나님의 형상, 주님의 모습을 내 안에 만드시고 그 안에 아들로 하여금 아버지의 영광을 취하게 하시고 그 영광으로 다시 하나님께 아버지께 영광을 돌리게 하는 이런 존재로 만드셨습니다. 그리고 실제로 그렇게 지금도 행하시고 계십니다. 그럴 일은 없지만 하나님이 이런 상상 자체가 좀 그렇지만 그래도 하나님이 한순간에 이 지구에 있는 산소는 5분만 없어져라. 그럼 어떻게 될까요? 그냥 끝이에요. 이 지구가 그냥 멈춰라. 그러면 어떻게 될까요? 적도는 완전히 타기 시작하고요. 양 끝은 얼기 시작하고요. 사실은 이미 하나님의 은혜 위에 우리가
살고 있습니다. 아무리 날뛰어도 하나님의 지으신 그 창조 안에 있습니다. 모르니까 이게 하나님이 나를 위해서 뭘 줬는지 모르는 거예요. 하나님이 나에게 그 사랑을 부음받았다. 근데 하나님의 이 영광과 사랑을 우리는 눈에 보이는 것만 의지하면서 썩어질 것과 눈에 보이는 것으로 바꿔버렸다. 이 하나님의 영광을 모르니까 우리가 굳이 하나님으로부터 뭘 받은 것이 있는가라고 생각합니다. 사실 십자가는 바로 죄에 대한 저주인 것이죠. 죄에 대한 대가요. 그 십자가의 죽음은 예수 그리스도의 죽음이 아니라 바로 죄 지은 자에 대한 하나님의 심판이요 하나님의 증오인 것입니다. 우리가 그냥 인간적으로도 부모의 사랑에 부모의 그 수고에 그것을 거절하는 것만으로도 굉장히 큰 죄로 보는데요. 나를 지으시고 나에게 끝까지 용서하시고 용납하시는 하나님의 사랑을 거절하는 것은 가장 큰 것입니다. 우리는 스스로 하나님을 거절했으면서도 불구하고 전혀 하나님으로부터 별로 용서받은 것이 없다라고 생각하는 경향들이 있는 것입니다. 그러나 주님은 우리에게 계속 용서하신 것을 말씀해 주고 계십니다. 지금도 그렇죠. 농담으로 그런 이야기를 합니다. 죄를 범할 때마다 눈을 빼어버리면 어떻게 될까요? 죄를 범할 때마다 눈을 빼요. 이 세상에 성한 사람 아무도 없겠죠. 죄를 범할 때마다 오늘 좀 왜 이렇게 험하게 얘기하는지 모르겠지만 손가락을 하나씩, 뼈를 하나씩 이렇게 잘라낸다고 생각하세요. 손가락 여기 뭐 15개 있으니까 15번 그 다음은 이제 손 잘리고 그 다음에 팔 잘리고 왜 이렇게 되는지 모르겠는데 도대체 나만 할 게 몇 개가 있겠습니까? 우리는 이에는 이, 눈에는 이, 눈에는 눈. 하지만 이빨 많이 해봤자 이거 30개 되나요? 그러니까 정말 우리가 그냥 있는 그대로 갚는다고 하면 사실은 하나님 앞에서 정말 온전하게 살 수 있는 사람이 없습니다. 그럼에도 불구하고 주님은 끊임없이 우리를 용서하고 우리를 용납하십니다. 그래서 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하라고 성경은 말씀하고 있습니다. 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그렇게 하라는 것입니다. 우리는 내가 용서받은 적이 없기 때문에 나도 용서하지 않겠다라고 생각합니다. 그러나 우리는 성경 말씀을 통해서 이미 어마어마한 용서를 받았습니다. 이럴 때마다 더 주님의 십자가 앞에 나가서 주님이 나를 용서하신 것이 무엇인지를 정말 뼛속까지 한번 살펴보시길 바랍니다. 이것이 하나님의 은혜이고요. 하나님이 나를 이렇게 받아들였다라는 것 자체가 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다. 아무거 없어도 하나님께 기쁨으로 내어드립니다. 여러분 목숨을 내어놓고 예수님을 믿는 것이 오늘 이 시대에는 별로 이렇게 여러분 삶 속에는 느껴지지 않지만 영상이나 정말 예수 믿는 것 때문에 죽음을 당해요. 그럼에도 불구하고 주님이 나를 사랑하시고 주님이 나를 용서하셨다라는 이 사실이 너무나도 확실하기 때문에 죽음을 마다하지 아니하고 오히려 그 사랑을 거절하지 않고 부정하지 않고 끝까지 주님의 그 사랑 가운데 나아가요. 이런 하나님의 역사, 하나님의 일하심이 이 시대에 정말로 필요한 것입니다. 오늘 이 회복이 거기까지 나가기를 주의 이름으로 축복합니다. 그럼 이 용서가 되지 않을 때 사람은 반대로 원한을 갖거나 원망을 갖게 되어 있습니다. 이 원망을 갖고 있는 것은 굉장히 비합리적이고 부질없고 건강에 해로운 것입니다. 그럼에도 불구하고 용서해야 할 것이 아니고요. 용서받아야 될 것, 용서해야 될 것 이런 모든 것들을 용서로 나가지 않으면 원망이나 자기의 한으로 갖고 있습니다. 그러나 이와 같은 원한은 무용지물입니다. 욥기 5장 2절 봅시다. 시작.
분노가 미련한 자를 죽이고 시기가 어리석은 자를 멸하느니라. 아멘. 분노가 미련한 자를 죽입니다. 분노는 실제로 그 사람의 마음속에서 일어나는데 결국 그 사람을 죽이게 되어지는 그 일을 하는 것입니다. 이 분노와 원한으로 시작되어진 그 마음의 동기로 시작되어지는 것은 결국 나에게 상처 준 사람을 해하기보다는 자기 자신을 더 많이 해치게 되어지는 것입니다. 이것을 다른 말로 이야기하면 자기 몸에 총을 쏴서 다른 사람을 죽이겠다, 상처를 주겠다라는 그런 것과 비슷합니다. 사실은 다른 사람에게 원한을 갖고 그 사람의 그 사람을 더 이렇게 해코지하고 싶은 마음이 있는데 결국 그 마음을 끝까지 갖고 있을 때 결국 그 마음 때문에 자기 자신에게 총을 쏘는 결과가 되어진다는 것입니다. 이 분노는요, 오히려 우리 자신의 마음을 속이고 자기 자신을 더 해할 뿐입니다. 그러면 원망을 하면 기쁨이 찾아옵니까? 원망을 하면 마음이 속 시원합니까? 제가 정말 이렇게 상담을 많이 해보지만 막 원망을 막 하면서 원망을 했더니 속이 후련해요 이러고 가는 사람 못 봤어요. 원망하면 더 여전히 그 화가 올라오고요, 여전히 자기 자신을 해치는 쪽으로 가게 되어 있습니다. 원망하면 기분이 좋아지는 것이 아니라 오히려 더 마음이 상하게 되어 있는 것입니다. 그래서 가장 불쌍한 사람은 자기 자신을 원망하는 사람입니다. 근데 우리는 이 원망하는 것이 굉장히 우리 안에 익숙한 것으로 자리 잡고 있어요. 왜요? 용서하는 것을 배우지 못했기 때문에요. 이 원망하는 것은 실제로 건강도 해칩니다. 가장 상담 심리학자와 의사가 같이 만나서 연구해 보니까 이 세상에 가장 해로운 감정이 무엇인가 라고 했을 때 원한입니다. 원한을 갖는, 내 안에 원망의 마음을 갖는 것이에요. 결국 이 원한을 갖는 사람은 산채로 독을 먹는 것과도 같고 결국 암과도 같은 것입니다. 어떤 사람은 한국에 왜 암이 많은가? 그는 한이 많아서 그렇대요. 그래서 대한민국이 대한이 많은 민족이라 암이 많더라고요. 그 한을 풀지 않아요. 한풀이라 그리고 설풀이라 그리고 사실 그걸 풀이한다라고 했지만 더 쌓여가고 오히려 귀신 쪽으로 나아가는 것을 볼 수 있어요. 우리 안에 좀 이런 이야기를 많이 하죠. 난 저 사람만 보면 속이 거북해. 이런 사람은 정말 소화불량이 와요. 그게 그냥 말로 나온 것 같지만 그 사람에 대해서 용서하지 않는 마음이 있을 때 그것이 내 안에 몸의 증상으로 나타난다고요. 우리가 신경을 많이 쓰면 속 쓰린다 그러죠. 신경을 많이 쓴 사람은 이 장이 신경성 과민성이 돼가지고요, 속이 쓰리는 거예요. 분노가 많을 때는 위쪽에 많은 그 상처가 가서 결국은 위에 일어나는 병이 일어나거든요. 그래서 실제로 그 사람의 감정과 이 육체의 질병이 이렇게 연결되어 있는 것들을 많이 볼 수 있어요. 우리는 요즘 무엇을 이렇게 웰빙 음식을 먹는다 해서 굉장히 좋아하는데요, 웰빙 음식을 먹는 것보다 더 중요한 것은 지금 내 몸을 좀먹고 있는 그와 같은 감정이 무엇인지, 원한과 원망과 용서하지 않는 것이 무엇인지를 돌아봐야 하는 것입니다. 욥기 21장 25절 말씀 볼까요? 시작. 어떤 사람은 마음의 고통을 품고 죽음으로 행복을 아멘. 마음에 고통을 품고 죽어요. 그 마음에 원한을 품고 평생 그 원한을 푸는 것에 자기의 전 인생을 바치면서 결국 그것 때문에 죽어가고 있다고. 그래서 결국은 행복을 맛보지 못하게 되는 것입니다. 그러면 원망과 원한을 갖고 있을 때 결국은 자기 자신을 고갈시킵니다. 내 영혼의 만족함을 얻고요, 계속 갈증으로 더 나아가게 되어집니다. 이 문제가 해결되어지지 않을 때 그 사람은 결국 더 많이 묶이게 되어지는 거죠. 정말 자기는 좋아했는데 헤어진 애인이 있다든지, 또 이혼한 배우자라든지, 학교에서 나에게 모멸감을 준 그런 교사라든지,
사랑한다고 한 번도 말하지 않은 그런 부모 밑에서 사랑을 받고 싶어 했던 그런 자녀로 자랐다든지, 아무 이유 없이 그냥 채워버린 그런 사랑을 했다든지, 그럼 결국 이런 고갈들이 내 영혼을 파멸시키고요, 정신적인 감정적인 자살로 갑니다. 그래서 아예 그것을 마주치면 힘드니까 결국은 아예 묶어버리는 거예요. 그래서 자기의 감정을 죽여버려요. 그리고 감정을 묻어버려요. 그럼 여기에는 다른 병이 치유할 수 있는 것이 없습니다. 거기에 대한 오직 유일한 약은 용서하는 것입니다. 어찌 보면 간단한 것이지만 그러나 주님은 우리에게 용서라고 말씀하고 있습니다. 우리가 또 이 용서해야 될 이유 중에 한 가지는 뭐냐면, 나도 이 미래의 용서가 필요하기 때문에 그렇습니다. 성경은 이렇게 얘기하고 있어요. 마태복음, 마가복음 11장 25절 시작. 서서 기도할 때 아멘. 서서 기도할 때 아무에게나 혐의가 있거든 용서하라. 기도할 때 혐의가, 서로 용서하지 않는, 그래서 내 안에 원한이 일어나고 분노가 이런 것이 있거든, 기도하기 전에 먼저 그 사람과 같이 화해하라고, 용서하라고요. 그리하여야 하늘에 계신 너희 아버지께서 너희 허물을 사하여 주시리라, 이렇게 말하고 있습니다. 주기도문 우리 할 때마다 늘 뒷부분에 가면 걸리는 거 있죠. 우리가 우리의 죄를 사하여 준 것 같이, 뭘까요? 사하여 준 것만큼 나도 사하여 주십시오. 그러니까 내가 사하여 준 게 없으면 사함 받는 것도 없는 거예요. 여러분 뜻 알고 기도하셨죠? 그러니까 내가 용서를 한 번도 하지 않았다 그러면 나도 미래에 하나님께 용서받을 게 없는 거예요. 용서를 계속했다 그러면 나도 이제 미래에 주님으로부터 용서를 받게 되는 것이에요. 나는 절대 용서 못해, 이런 사람은 죄를 지면 안 돼요. 그 사람은 절대 용서받지 못하, 본인도 용서받지 못하기 때문에요. 자기 다른 사람을 절대 용서하지 않겠다라고 하는 사람은 이제 앞으로 하나의 죄라도 범하면 그 죄는 용서받지 못하는 거예요. 말씀의 원리가 그러하기 때문에. 그래서 주님 우리에게 계속 말씀 가운데 용서를 이야기하고 있습니다. 성경은 우리에게 이 용서가 회복으로 가는 길이다라고 말하고 있어요. 그리고 이 용서가 관계를 다시 회복시킨다라고 말하는 것입니다. 용서는 우리에게 하나님께서 명령하시는 명령인 것입니다. 그리고 이것을 우리 가운데 원리로 주신 것입니다. 자, 그렇다면 우리가 어떻게 용서해야 될까요? 사무엘상 1장 15절 말씀 볼까요? 시작. 한나가 대답하여 이르되 내 주여 그렇지 아니하였나이다. 나는 마음이 아멘. 물을 좀 따뜻한 물 좀만 주실래요? 제가 기침이 안 났었는데. 네. 한나가 자기가 자식이 없으므로 계속 구박받는다고 생각했어요. 그러나 사실 이것 때문에 결국 하나님께 나가서 기도합니다. 기도하면서 계속 자기의 마음에 있는 것을 토로해내요. 자기 마음에 있는 걸 쏟아낸다고요. 그때 이것을 본 엘리 제사장이 보고 저 여자가 술 취했다. 왜요? 너무나도 심령이 너무나도 마음이 아프니까 이게 말로 표현이 안 되고 입은 움직이는데 말로 소리는 나지 않으니까 엘리 제사장이 보면서 술 취했다라고 생각하게 된 것이. 그래서 한나를 불러왔을 때 한나가 대답하는 대답이 이거였습니다. 내 주여 그렇지 아니하나이다. 나는 마음이 슬픈 여자라. 자기의 마음이 슬픈 것을 이야기하고 있는 것입니다. 자기 마음의 상처가 무엇인지를 하나님께 고백한다고요. 이 상처를 인정하는 것, 상처를 내보이는 것, 이 상처, 자기가 마음에 상처받은 것을 직시하는 것, 상처 앞에 정직하는 것, 이것이 바로 용서하게 되는 첫 번째 길입니다. 우리는 이와 같은 것을 굉장히 이렇게 드러내기를 싫어합니다. 특별히 유교적 문화에
자기의 감정을 드러내지 않는 그런 문화에 있기 때문에 이거 드러내기를 굉장히 어려워하고 또 드러내는 것을 잘못이라고 생각합니다. 그러나 우리가 용서를 하려면 먼저 내가 받은 상처가 무엇인지를 인정해야 돼요. 우리의 대부분의 상처는 사실은 인격적 관계가 없는 사람에게 받는 것이 아니라 아주 가까운 사람에게 받습니다. 아주 친한 사람이에요. 가장 첫 번째는 부모고요. 그 다음에 부부관계요. 그 다음에 자녀로부터. 그리고 주위의 형제로부터. 가장 친한 사람으로부터 상처를 받습니다. 여러분, 그것을 내가 받은 것을 인정할 줄 알아야 하는 것입니다. 상처 주었다는 것을 인정해야 그 다음에 용서가 되어지는 것입니다. 상처를 받기도 하고. 이것이 제일 어려운 것이 부모라 그랬죠. 부모가 나에게 상처를 줬습니다 라고 말하기가 쉽지가 않아요. 그것이 옳은 것이 아니라고 배워왔고 또 그렇게 고백하는 것을 본 적이 없기 때문에 이것이 사회에도 그대로 영향이 있고요. 제가 보기에는 이 목사님들 세계에도 그대로 영향이 있어요. 그래서 선배 목사님이 뭐라고 이렇게 얘기하자 그러면 거기다 반기를 내면 안 되더라고요. 희한한 일이에요. 우리 시찰에서 어디를 이렇게 갈 때는 제일 선배 목사님이 정하는데요. 제가 이제 쫄따구니까 그래서 뒤치다거리 하려고 목사님 제가 뭘 해야 될까요? 가만히 있으래요. 왜 가만히 있어요? 제일 연배 많으신 목사님이 그분이 다 정하고 그분이 다 예약하고 그래요. 그래서 제가 몸둘 바를 몰라가지고 이걸 어떻게 해야 되나 하는데 그 다음번 보니까 또 똑같은 데를 똑같이 가고 거의 가서 속초 가서도 음식점을 똑같은 데를 가세요. 이모네 집이라고요. 똑같은 데를 가세요. 가기 전에 꼭 물어요. 어디 먹는 거 어디로 갈까? 그러면 저만 모르고 나머지는 다 알기 때문에 목사님 드시고 싶은 대로 가죠. 그래? 그러면 이모네로 갈까? 그러시죠. 저는 뭐 먹으러 갈까? 그래갖고 여기까지 왔으니까 뭐 맛있는 걸 먹을까 하고 막 이게 머리에 생각을 막 하고 있는데 그 분위기가 아닌 거예요. 그래서 이게 2번, 3번 가다 보니까 나중에요. 그래서 제가 정말 그분이 안 계신 곳에서 다른 목사님께 여쭤봤어요. 왜 항상 여길 가고 왜 항상 저기? 그분의 대답이 너무 저한테 좀 의아했어요. 뭐 좋잖아 이런 반응이 나올 줄 알았는데 그게 아니고 글쎄 말이야. 나도 좀 다른 데 좀 가고 싶었는데 왜 여기만 오는지 참 안타까워. 우리한테 맡겼으면 좋겠는데. 어떤 분은 이해되시죠? 직장 다니해 보신 분이라면 늘 제일 높으신 분이 가자는 대로 가는 거예요. 하자는 대로 하고요. 그거를 거역하면 안 된다라는 게 이런 문화 속에 있다 보니까요. 거기에서 나도 모르게 받는 의도하지 않은 상처들이 많이 있어요. 이 상처가 결국은 자기 자신을 억압해요. 그리고 그 상처를 없는 것처럼 하고 지나려고 하니까 계속 자기 자신의 영적인 성장을 가로막는 것이에요. 혹은 이것이 그 교회 안에서 신앙 안에서 보면 드러내면 안 되니까요. 이걸 은폐해. 이거 별거 아니야. 괜찮아. 라고 말하지만 실제로 그의 영혼에는 가장 굉장히 큰 하나님께 나아가지 못하는 걸림돌로 되어 있는 것이죠. 여러분이 상처를 시인하는 것이 드디어 관계의 회복을 가는 첫 번째 길입니다. 우리는 자꾸 그동안 과거를 깨끗하게 씻기를 원하고 이제 새롭게 가길 원해요. 그러려면 과거에 있었던 아픔이 무엇인지를 인정해야 새로운 길이 열릴 수 있는 것입니다. 상처를 드러낼 수 있어야 된다. 이 부분에 있어서 그것을 인정해야 됩니다. 드러내야 된다. 이런 말을 못 들었을 때는 저도 별로 이렇게
상처가 없다라고 생각했어요. 교회만 다녔을 땐 그랬어요. 그리고 교회에서 늘 들었던 이야기들은 항상 부모에게 효도하고 또 부모를 공경하는 것이 이 땅에서 잘 되는 비결이라 그 말씀 늘 들었기 때문에. 그런데 이제 선교단체 가서 훈련을 받다 보니까 이 치유에 대한 이야기를 자꾸 하면서 그때마다 부모의 이야기를 이해를 듣는데, 제가 들으면서 이걸 부모에게 적용한다는 건 있을 수 없는 거다. 그냥 여기 말고 부모 말고 그냥 사회에서나 학교에서나 뭐 이런 데만 적용해야지 부모에게 적용한다는 건 안 되는 것이다. 이런 전제가 딱 깔리니까요. 그게 들어가지지가 않더라고요. 그런데 정말 정작 나에게 가장 큰 영향을 준 사람은 1차적으로는 부모이죠. 부모를 통하여 그 영향을 받는 것이에요. 그래서 나에게 직접적으로 상처 준 사람을 이제는 여러분 그대로 놓아주는 작업이 있어야 합니다. 이것이 무엇이냐면 용서하는 것입니다. 이것을 그가 나에게 다가와서 용서를 빌기까지 기다리는 것이 아니고요. 그가 용서를 구하든 용서를 구하지 않던 우리 안에, 내 안에서 그를 놓기로, 용서하기로 결단하는 것입니다. 누가복음 23장 34절 볼까요? 시작. 이에 예수께서 이르시되 아멘. 예수님이 십자가에 달리셔서 이렇게 한 것은 예수님이니까 하셨지라고 할지 모르지만 이것이 바로 문제를 푸는 비결이에요. 주님이 예수님 십자가에 달린 상태에서도 예수님을 모욕하고 모독하고 또 오히려 더 조롱하는 그와 같은 자들을 향하여서 우리는 저 같으면 쓱 웃으면서 야 나중에 지옥에서 좀 더 보자 위협적인 얘기 한마디 하거나 아니면 주여 쟤만 좀 어떻게 그 자리에 땅에 폭 꺼져 갖고 땅에 쏙 들어가게 해주세요 뭐 이렇게 하거나 뭐 좀 뭔가 이렇게 보복하고 싶은 마음, 입이 막 혀가 꼬부라진다든지 턱이 삐뚤어진다든지 이렇게 돼버리든지 뭐 이런 마음이 좀 있지 않겠어요? 근데 주님은요, 주님 저들이 하는 죄를 알지 못합니다. 저들 용서하여 주십시오 라고 오히려 구하고 있어요. 왜 그럴까요? 용서하는 것이야말로 거기에 묶이지 않는 것이기 때문에 그래요. 용서할 때 드디어 나의 묶임으로부터 자유함을 누립니다. 저에게 있어서도 이게 굉장히 어려운 숙제였어요. 그래서 제가 주님을 인격적으로 안 게 22살, 3살 때고요. 그리고 이제 막 훈련 받으면서 이제 이 치유와 이 상담에 대해서 알기 시작한 게 그때만 한국 교회 조금씩 이렇게 들어오기 시작하고요. 물론 이제 선교 단체부터 들어왔죠. 그러면서 27살, 8살 이때 되었을 때요. 그때 이게 계속 제 안에 큰 부담으로 다가오는 것이에요. 저희 집안도 난공불락의 한 분이 계신데 저희 아버님이에요. 저희 아버님 한번 얘기하면 절대 그 누구도 못 꺾어요. 그래서 저희 어머님은 뭐 이시고집부터 시작하여 뭐 별의별 걸 다 끄집어 와서 네 아버지는 절대 못 고친다. 정말 우리 삼형제가 아무리 해도 고쳐지지가 않아요. 근데 그거로부터 오는 그 마음, 그 일들이 계속 있다고요. 이게 용서가 안 돼. 그러니까 저는 이 용서인지도 몰랐고 상처인지도 몰랐어요. 늘 저희 아버지는 별로 얘기 안 하지만 그러나 그 눈빛과 그 한마디에 모든 걸 함축해서 아주 사람을 딱 이렇게 꼼짝 못하게 딱 묶어놓고, 그리고 한번 자기의 고집은 끝까지 돼야 되는 거예요. 어떻게든 돼야만 해야 하는 거예요. 이게 너무 힘들다 보니까 우리의 소원은 독립이었어요. 어떻게 하면 집으로부터 빨리 나갈 것이냐. 집으로부터 나갈 수 있는 합법적인 길은 결혼이다. 결혼만이 해방의 길이다.
그래서 제가 한 번은 또 공동체에서 빨리 결혼하고 싶어 해서 그러냐고, 왜 결혼하고 싶냐 해서 집에서 빨리 독립하고 싶어 했더니 바른 동기가 아니라고 또 한참 혼내더라고요. 그래서 이게 또 바른 동기가 아닌가. 그때는 이게 좌우가 잘 분별이 되지 않은 그런 타이밍이라, 성숙되지 않은 그런 시점이라. 나중에 보니까 그게 왠지 알겠어요. 그러니 집에 늦게 들어가고요. 최대한 아버지를 안 만나려고 하고, 마주치면 잔소리고 마주치면 흠잡는 거고요. 마주쳐서 뭐 질문하면, 하여튼 어떻게 그렇게 흠을 잘 잡으시는지, 그리고 어떻게 저렇게 분석을 잘하는지 나중에 제가 30 넘어서 알았잖아요. 저 아버지가 군대 갔다 와서 알았고요. 저희 아버지가 특무 상사 출신이라 이 트집 잡아내는 것에 아주 도 같으셨더라고요. 군대에서 건 10년 이상 이거를 닦고 오신 분이라 휙 지나만 가도요 지적사항이 따다다닥 나오시는 분이에요. 그러니 할 일이 없어도 집에서 빨리 나가고요. 집에 있는 것이 별로 편하지가 않아요. 아니면 쏙 들어가서 아버지랑 마주치지 않는 그런 상황으로 방에 들어가 있다든지, 아니면 아예 늦게 들어온다든지. 그런데 계속 내가 주님을 인격적으로도 알고 만나고 또 주님의 사랑을 느끼고 성경을 읽고 그리고 내 안에 변화가 있고 이런데도 이 아버지와의 관계는 풀어지지가 않는 거예요. 그리고 28살 됐을 때는 너무 제 안에 이게 쪼임으로 다가오는 거예요. 전이랑 달라진 거 없어요. 저도 달라진 게 없고 집안 분위기도 달라진 거 없고 또 아버지도 달라진 게 없고요. 근데 계속 말씀이 들어오니까요, 말씀이 들어오고 이 말씀이 도전이 되니까 제 안에 계속 이것이 나의 쪼임이 되는 거예요. 왠지 내가 이 문제를 풀지 않으면 도저히 숨이 쉬어지지 않는 거예요. 그 기도하려고 그러면 꽤 그 문제가 걸려요. 그리고 최근에 제가 알은 거지만 아버지와의 관계를 기도로 풀어보려고 한 거예요. 집에서 막 하다가 그때 막 또 데모하다 그러면, 데모하는 거 뉴스에 나오면 아버지 저 빨갱이들 그러면 저는 또 빨갱이가 왜 아닌지에서 얘기하고 그러다 보면 꼭 싸워요. 막 싸우다 보면 아유 막 그래서 그냥 제가 이게 휙 나가요. 그냥 기도하러 가겠다고. 그러면 그 동네에 있는 교회에 가고 아이들하고 거기서 이제 기도하면서 하나님, 이 관계가 기도로 풀어지는가? 실제로 아니에요. 관계는 관계로 풀어야지 관계가 기도로 풀어지지 않아요. 이러니까요, 이게 계속 이 문제가 풀어지지 않으면서 계속 제 안에 하나님께 나아가는 것에 어려움이 돼요. 걸림이 돼요. 나중에 안 사실이지만 그 아버지와의 관계가 결국 내가 하나님과의 관계에 있어서 직결되어 있어요. 아버지가 나에게 대했던, 내가 갖는 아버지의 이미지가 하나님에 대한 이미지랑 같이 연결되어 있어요. 저는 몇 번 이 말씀 드린 것 같아요. 제가 저희 아버지가 워낙 이렇게 북에서 내려오시고 혼자 열심히 하셔갖고요. 뭐 좀 아버지 이거 좀 주세요라는 말을 아버지에게 해보질 않았어요. 한번 하면 꼭 주긴 주는데 주면서 잔소리가 한 100개는 붙어요. 너는 좋은지를 알아라 이거부터 시작해서 한 100개는 그래갖고 그걸 치사해서 안 받아, 속으로 에이 치사해서 안 받는다, 치사해서 손을 안 벌린다, 막 이런 마음이. 그러다 보니까 아버지에게 도움을 요청하는 건 치사한 일이다, 그리고 내 평생에 도움을 요청하지 말아야지 라는 게 내 마음에 이렇게 잡혀 있어요. 그러다 보니 어디로 가요? 하나님 앞에 가도요 하나님께 도움을 요청을 안 해요. 하나님은 늘 우리를 공급하시는 분이고 뭐 도와주시는 분이고 이런 얘기를 들어도 난 도움 필요 없어. 도움 받으면 왠지 잔소리가 더 많이 들어올 것 같아요, 하나님에게도. 그러니까 별로 하나님께도 도움을 구하려고 하지 않고요, 오히려 도움 없이도 내가 잘 신앙생활 한다는 걸 보이려고 하는 그런 식의 생각이 신앙생활 안에서까지도 이렇게 돌아오는 거예요. 용납이 안 되는 거예요. 용납이 아니라 이 문제를 어떻게 풀어야 할지를 모르는 거죠. 제 안에 있는 욕구가 무엇인지도 몰랐어요. 워낙 묶어놨기 때문에, 또 워낙 엄하게 하셨기 때문에
그것을 드러내면 안 된다라고 어렸을 때부터 이렇게 배워왔기 때문에 이게 참 쉽지가 않아요. 엊그제도 저희 집에서 밥 먹을 때 아빠는 밥 먹을 때 말을 안 한다고 그러는데, 우리는 어렸을 때 말하면 혼났어요. 밥 먹을 때 말한다, 이거는 하여튼 거의 밥을 못 먹거나 혼나는 지름길이었어요. 이렇게 어렸을 때 배워왔고 먹는 것만 집중해야만 했기 때문에 이제 그걸 바꿔서 말하려고 하니까 이게 힘들어요. 말해야 된다는 건 알지만 이걸 배우다. 이 어렸을 때 배운 습관들이요, 정말 이렇게. 그리고 지금도 가끔 이렇게 밥 먹을 때 얘기하는 거 좋죠. 근데 어느 선을 넘어간다 싶으면 갑자기 뚜껑이 열리려고 그래요. 이 밥상에서 이러면 안 되는데 이게 어렸을 때 배웠던 것이 훅 올라와서 이게 확 뚜껑이 열리려고 그래요. 뚜껑이 열리면 어떻게 해요? 아버지가 화냈던 것처럼 똑같이 화내려고 그래. 먹지 마. 치워. 이런 애들은 밥 줄 필요가 없어. 이러면서 이게 뚜껑이 열리려고 그래요. 뚜껑 안 열리려고 더 입을 꾹 담고 이게 그냥 우리 안에 있는 습관인 거죠. 아버지에 대한 용서가 저에게는 이게 상처가 아니고 그냥 가정교육이다, 이렇게 생각했었어요. 가정교육이다. 근데 어느 순간 친밀해지기가 어려운 거예요. 함께 하는 게 어려운 거예요. 제가 지금도 이렇게 돌아보면 명절 전에 늘 저희 아버지는 토요일 날 목욕탕을 가셨는데 갈 때마다 꼭 저를 데리고 갔어요. 저는 그 시간이 얼마나 싫은지 모르겠어요. 토요일 날 오후에 놀 수 있는 황금 시간이잖아요. 애들과 같이 노는. 근데 꼭 불러요. 그리고 나갈로 놀러 간다면, 야, 4시에 목욕 갈 거니까 4시 반까지 와라, 이 얘기를. 그걸 안 지켰다는 난리가 나니까 놀러 가면서도 너무 싫은 거예요. 목욕 가면 또 아버지 손수 떼를 밀어주는데 얼마나 아픈지 모르겠어요. 근데 그 시간이 가장 싫은 거예요. 아버지는 사명감을 가지고 꼭 데려가시는 거예요. 이게 뭔지를 모르는 거죠. 제 안에 하나님을 믿고 주님 앞에 나아감에 있어서 이 친밀함의 어려움이 아버지와의 친밀해 본 경험이 없으니까요. 하나님과의 친밀함을 어떻게 누려야 할지 모르고 오히려 같이 있으면 더 서먹서먹한 거예요. 하나님과도 있을 때도 그래요. 차라리 그냥 뭐 정치 얘기하고 뉴스 얘기하고 무슨 일 얘기하면 편해요. 근데 마음속에 있는 것들을 내놓고 이야기하는 건 아버지도 못하고 저도 못하고, 기껏 이야기해봤자 그냥 일 얘기하는 거예요. 그러다 보니 하나님 앞에 나가 기도할 때도요, 주로 일 기도하는 거예요. 하나님 무슨 일이 있는데요, 저런 일이 있는데요, 일 얘기하는 거예요. 하나님 앞에 내 마음을 쏟아놓는다? 그거는 개념이 없는 거예요. 그러니까 주님 앞에서 오히려 나중에 이런 부분 너무 힘들다가 저희 아버지가 이제 쓰러지고 나서 빚더미에 올라가시고 쓰러지게 막 일수가 하도 많고 쓰러지고 나서, 그리고 나서 병원에 입원해 있는 아버지를 보면서 그때도 더 화가 났죠. 가게 좀 그만두시라고. 시간이 더하면 더할수록 빚만 더 지는데 이걸 왜 그만두지 못하시냐고. 무리스 막 세영제는 그만두라고. 우리가 용돈 들여서라도 어떻게 할 테니까 제발 좀 그만두라고. 근데 10년을 끌어오시는 거예요. 끌어오는 동안 빚이 완전히 산더미처럼 이젠 도저히 갚을 수 없는 그 상황까지 가는데도 포기를 안 하시는 거예요. 누가 봐도 포기할 될 상황인데 정말 못 말린다. 아버지 때문에 우리 집안이 망한다, 더 망한다, 이런 생각이 더 드러나는. 나중에 제가 이렇게 기도하면서요, 그 문제로 기도하면서 그때 기도의 핵심은 이거였죠. 빨리 우리 아버지가 포기하게 해주세요. 손 들고 그만두게 해주세요. 그래야 우리 집안이 좀 살아날 수 있을 것 같아요. 근데 제 마음속에 들어온 것이, 그것도 사역을 한창 할 때였어요. 아버지가 죄인이구나. 죄인이라는 사실이 그때 처음 들었어요.
모든 사람이 죄를 범하였다는 거 다 알고 다 얘기하고 저도 설교하고 그랬었는데요. 아버지가 절대 권력자가 아니라 죄인이구나라는 사실이 처음 깨달았어요. 왜 저렇게 사시나? 저렇게 안 살아도 되는데 너무 답답하고 깝깝하다. 그런데 그때 비로소 죄인이었구나. 그가 죄인인 것을 인정하니까요. 그 다음부터 보이기 시작하는 거예요. 죄인된 인간의 모습이 얼마나 불안하니까요. 그러니까 이렇게 이북에 있다 내려오셔가지고 어렵게 살다 보니까요. 자기가 하는 일을 내려놓으면 내 인생 죽음이다 이 생각을 하고 평생을 사셨더라고요. 그러니 지금 가게 빚이 점점 하면 할수록 커가도 이걸 내려놓으면 내 인생 죽음이다. 나는 가정을 지키기 위해서 이걸 끝까지 잡아야 된다. 이 틀렸다라는 걸 아는데도 본인은 그게 안 되시는 거예요. 나중에서야 그게 깨달아져요. 그게 이해가 돼요. 그래서 그것을 인정하기 시작한 것이죠. 그 상처가 어떻게 나에게 작동했는지를 드디어 인정하기 시작했어요. 그럼 이럴 때 보통 심리학에서 많이 쓰는 방법 중에 하나는 빈의자 용법이에요. 그냥 의자를 하나 놓고요. 거기다가 아버지가 아버지가 살아계시든 안 살아계시든 상관없어요. 그냥 딱 놓고요. 자기가 정말 마음의 중심에 있는 이야기를 하는 거예요. 나 그냥 내 마음에 이런 마음이 있었다고요. 이런 마음이 있었다. 제가 오늘 이렇게까지 얘기하는 것도 저 굉장히 용기 내서 하는 겁니다. 거의 얘기를 안 해요. 그래서 의자를 놓고 여기 아버지가 계시다라고 생각하고 제 마음속에 있는 이야기를 해요. 제가 이번에 그 이민아 목사님의 그 간증집을 이렇게 보면서요. 이 사람이 왜 이렇게 치열하게 살았을까? 이렇게 보니까 어렸을 때 굉장히 똑똑하고 그런데도 아버지랑 같이 놀고 싶은데 아버지가 오면 자기랑 안 놀고요. 기다려갖고 아빠 그리고 달려가면 딱 안아주지 않고 야 배고프다 나 밥 먹어야 된다 잠깐 비켜라 이래놓고 식사하고 주무시는 거예요. 그러니까 나는 아버지로부터 사랑을 받지 못하는구나. 그러니까 사랑받는 길은 뭐예요? 그냥 공부 잘하는 거 외에는 없는 거예요. 그러니까 죽으라 공부한 거예요. 그러니까 이대를 엄청 들어가고 조기 졸업하고요. 미국 가서까지 그것만이 오직 사랑을 받는 길이에요. 그러니까 그가 막 그렇게 열심히 했던 거는 머리가 좋아서가 아니고요. 사랑받고자. 나중에 그 간증의 마지막에 그렇게 썼어요. 그 사랑은 사실은 아버지가 채울 수 있는 게 아니었다고요. 오직 하나님만이 채울 수 있는 사랑이었는데 내가 그것을 아버지에게 요구했대요. 나중에 그 이어령 박사가 죽게 예수님 믿고 나서 2008년대 아버지랑 같이 지내면서요. 그러면서 아버지도 딸과 함께 있는 그 사랑을 느끼고 딸도 아버지와 함께 있으면서 갖는 그 관계의 사랑을 굉장히 기뻐하고 누려요. 그러면서 마지막에 또 이렇게 숙이 쓴 것들이 있더라고요. 그럼 우리는 나는 아닐지 모르지만 사람은 그런 욕망이 있다고요. 인정받고 싶은 욕망. 그거는 부모가 자녀를 사랑하고 인정하는 건 당연한 거예요. 우리가 이것을 알고 난 다음부터는 이게 생각이 바뀌죠. 아버지 그때 나를 좀 인정해 줬어야 됐어요. 나중에 이것이 저는 결혼하고 나서 굉장히 큰 상처로 왔어요. 결혼하고 나면 늘 명절이 되니까 성각이 더 나는데 꼭 이렇게 가면요. 저희 세 형제 중에 저희가 제일 못 사니까 뭐라 그랬더라? 용어가 있는데 그때 뭐라 그랬죠? 까먹었네. 하여튼 뭐 이렇게 빈민가에서 왔냐고 이런 식의 용어가 있어요. 딱 들어와서 저 왔습니다 그러던데 아이고 뭐 이렇게 제일 못 사는 애가 왔냐고 이런 식의 말을 툭 하는 거예요. 인사하면서 마음이 팍 상하는 거예요. 저는 또 그 내성이 있으니까 그런 집안에서 30년 이상 살았기 때문에 내성이니까 아유 또 그러신다. 대체 빨리 참고 견디고 가자 이 생각이 있는데 이제 저희 아내는 이게 견뎌지지가 않는 거예요. 그래서 집에 오면 이제 또 난리가 나는 거예요. 속에서 저도 막 이게 쉽지가 않은 거죠.
근데 하나님이 그 다음부터 이것들 인정하는 것들을 알게 하셨어요. 그러고 보니 저에게도요, 인정받고 싶은, 아버지로부터 인정받고 싶은 마음이 있었더라고요. 제가 눌러놓은 것들이 있었지만, 그러나 제 마음 중심에서 하나님이 나를 인정해 주는 것처럼 육신의 아버지도 나를 인정해 주는, 있는 그대로 그냥 인정해, 그거면 되는데 그것을 다른 것으로 막 이렇게 해보려고 했더니 사실은 이루어지지도 않고 맞지도 않는 것이었어요. 이제 이게 어려운 게 아니고요. 아버지가 돈을 많이 벌어요. 저희 아버지는 돈에 굉장히 이렇게 주력했던 분이라, 하여튼 뭐 선물 뭐 얼마나 차이 납니까? 자식들이 사오면 많이 사와야 뭐 10만 원짜리하고 5만 원짜리 사이죠. 그래도 저희가 제일 싼 걸 사갖고 가니까 뭐 이까짓 걸 사왔냐 이런 식으로, 이렇게 선물인데도 그런 식으로 표현을 하세요. 드리고도 기분이 나쁜 거잖아요. 그러면 대안을 뭘로 세워요? 돈을 많이 벌어야 된다 대안을 세워요. 오직 아버지에게 인정받으려면 돈을 많이 벌어야 인정받는 길이다. 근데 그게 대안이 아니라고요. 그게 아니고요. 아버지가 죄악으로 말미암아 잘못되어진 것을 갖고 있고 그것을 나에게 강요하고 있지만, 그러나 우리는 그가 죄인인 것을 인정하고 또 그 상처로부터 이제는 예수 그리스도의 말씀으로 새로워지는 그 말씀을 잡은 것이에요. 그래서 이제는 그에게 이렇게 접근을 해요. 당신이 이렇게 나에게 상처를 주었습니다 라는 것을 인정하고요. 그리고 이제 내가 당신을 용서하겠습니다. 왜냐하면 하나님이 나를 용서하셨기 때문이에요. 내가 원망하지 않겠습니다. 원망하는 것은 무용지물입니다. 나도 미래의 용서를 받아야 하기 때문에 용서하겠습니다 하고 용서를 선택하는 것입니다. 용서하는 것이 결국 그 사람을 놓아주는 거예요. 나에게 상처를, 나에 있는 그 상처와 원한을 이제는 하나님의 평화로 바꾸십시오. 골로새서 3장 15절 볼까요? 시작. 너희 마음을 주장하게 하라. 아멘. 우린 자꾸 용서하면, 나에게 해코지한 사람을 용서하면 그에게 아무 안 좋은 일이 안 일어나니까 나만 손해보는 거 아니에요 라고 자꾸 이런 보상 심리를 갖습니다. 근데 그것은 오히려 잘못이에요. 그것은 바른 진리가 아닙니다. 내가 용서할 때 사실은 그에 대한 심판을 하나님이 행하십니다. 내가 심판을 행하는 것보다 하나님이 판단하시는 것이, 하나님의 공의가 더 온전합니다. 하나님은 재판장이세요. 그래서 그분께 맡기고 나는 그리스도의 평강이 내 마음을 주장하도록 내어드리는 것입니다. 내 마음에 원망과 불평으로 사로잡혀 있을 때 하나님이 주시는 평강을 놓쳐버립니다. 그러면 결국은 하나님께 감사함과 하나님이 내 마음속에서 역사하시는 것들을 내가 실제 내 삶 속에서 누리지 못하게 되는 결과를 갖습니다. 이제는 우리가 내 마음속에 있는 원망과 원한을 하나님께 내어드리고 용서함으로 그에 대한 심판, 그에 대한 보복, 그것을 하나님께 내어드리고요. 내 마음은 오직 하나님의 평강으로 다스림 받도록 그렇게 주님께 나아갑니다. 이것이요, 선택으로 됩니다. 말씀을 선택으로 되어집니다. 저는 이게 안 되는 줄 알았어요. 내 마음에 용서가 되어야 이게 되지. 하나님이 나를 용서시켜 줘야, 저 사람을 용서할 수 있는 마음을 줘야, 그래서 내 마음을 바꿔줘야 이게 되지. 그래서 하나님 내 안에 용서하는 마음을 주세요. 용서가 되게 해주세요. 이렇게 많이 했는데요. 사실은 이거 내가 하는 것이에요. 용서는 우리가 할 수 있도록 의지적으로 선택할 수 있도록 주님이 맡기셨습니다. 용서한다라는 것은 정말 그대로 나에게 상처 준 사람을 풀어주는 거예요. 그리고 주님의 방법을 택하는 거예요. 여러분 아까 영상을 보면서 마지막 결론이 그렇게 나가고 있죠.
나의 아버지를 죽이는 저 이스라엘 이 사람들을 용서가 되어진다. 왜요? 하나님의 사랑이 내 안에 들어왔어요. 그리고 그를 용서하기로 마음에 결단했다고요. 그랬더니 하나님이 내 안에 드디어 일하기 시작해요. 이제는 전에는 원수였지만 이제는 친구가 많고요. 오히려 더 그를 사랑할 수 있고요. 하나님이 사랑할 수 있는 그 마음을 우리에게 부어주셨다고요. 저는 요즘 기도할 때 그래서 동사를 굉장히 조심해요. 하나님 나에게 용서할 수 있는 마음을 주세요. 하나님이 주셨어요. 이미 주셨어요. 믿으시나요? 네. 그래서 하나님 내가 용서하겠습니다. 이렇게 기도하는 거예요. 내 마음에 용서할 생각은 전혀 없으면서 그래도 말씀 들으면 용서는 해야 될 것 같으니까 하나님 용서할 마음을 주시옵소서. 내가 용서를 안 하는 건 주님이 마음을 안 줘서 그렇습니다. 이 탓을 주님 탓으로 자꾸 돌리려는 그게 아니고요. 주님 내가 용서하기로 결단하였습니다. 그리고 용서합니다. 하나님이 제가 요즘 이런 말씀을 전해서 그런지 자꾸 이런 상황을 우리 마음속에 주세요. 저희 마음속에 주세요. 지난번에 그 어게인일 때 싸웠다는 그 목사님이요. 지난 목요일날 프리 그 원싱 컨퍼런스 갔는데 거기 또 계신 거예요. 너무 반갑게 인사를 하는데 제가 저는 또 반갑게 인사가 안 되는 거예요. 아이 참. 그래 끝나고 이제 또 이렇게 보니까 나이가 쟤 이제 그런데 가지 말든지 해야지. 갔더니 또 나이가 많은 거예요. 제 나이가. 또 나이가 많다 보니 자꾸 뭐 대표 기도하라는 뭘 자꾸 시켜요. 아이 참 이거를. 전 나이 시키지 말라고 그런데도 앞에 나가서 마이크 잡고 목사님 나와서 이득진 목사님 나와서 뭐 헌금 기도를 하시겠습니다. 뭐 자꾸 시키는 거예요. 어쩔 수 없이 이제 기도하고 뭐 이렇게 했어요. 끝나고 잠깐 또 목사님들 모임이 있대요. 만났더니 또 거기 계신 거예요. 너무 또 반갑게 저한테 반갑게 인사를 하면서 뭐가 좋다느니 뭐 자주 만나서 좋다느니 뭐 자꾸 또 이야기하시는 거예요. 이 사람 또 가까이 다가오시려고 하시네. 이거 나는 그러고 싶지 않은데 이런 마음이 아직 나는 이 문제 풀어지지 않았는데 이런 마음이 제 안에 일어나더라고요. 그래서 어제 오늘 아침에 계속 새벽에 또 이게 마음에 자꾸 생각이 나는 거예요. 말씀을 준비하면서도 자꾸 그분이 생각이 나는 거예요. 왜 그분이 왜 생각이 나는 거예요? 별로 이제는 이런 말씀을 뭐 이렇게 생각날 때마다 했었는데 그거는 벌써 5년, 6년 전 일이고 이제 더 이상 만날 일이 없었다고 생각했기 때문에 나에게 문제되지 않는다라고 생각하고 있었는데요. 이게 또 이상하게 만나지면서 자꾸 제 안에 묻어뒀던 것이 다시 일어나게 만드시는 거예요. 하나님께 다시 이제 제 마음속에 그래도 아직 따지고 싶은 마음이 있어요. 그래도 당신이 잘못한 게 있잖아. 이 얘기를 하고 그 사람의 잘못을 인정하는 시인을 받아내고 싶은 이런 마음이 제 안에 스멀스멀 올라오더라고요. 말씀을 이렇게 준비하면서 그렇구나. 내 안에 이미 용서하기로 결단하고 놓아주자. 주님의 나라를 이루어감에 있어서 이것이 오히려 하나님 일하심에 도움이 안 된다. 놓기로 하죠. 놓고 싶지 않더라고요. 아직까지도 이렇게 직접적인 용서를 받고 싶은 마음이 제 안에 자꾸 일어나요. 한번 따져볼까? 이런 생각도 들고 한번 싸워볼까? 뭐 생각도 들고 옛날의 싸움을 그때 끝나지 않고 그냥 각자 헤어졌는데 이제 다시 한번 싸워서 누가 이기는가 지는가 한번 해보고 그리고 나서 이제 끝낼까? 뭐 이런 생각이 자꾸 들어요. 주님이 오늘 말씀 가운데 다시 한번 너희의 마음을 그리스도의 평강이 주장하게 하라고요. 놓으라고요. 그리고 이제 그 상처를 잡고 있고 원한을 잡고 있고 그 사건을 잡고 있는 것이 아니라 이제는 내어 용서함으로 놔주고요. 그리고 하나님이 내 마음을 다스리도록 내 마음에 평강이 찾아오고 감사함으로 주께 내어드리도록
그렇게 기도하라고요. 우리 이것을 행할 수 있습니다. 이룰 수 있습니다. 주님은 이미 우리 가운데 이와 같은 일들을 시작하신 것입니다. 자, 이 다음에는 우리가 내 마음이 상처받은 것을 우리가 치유되어야 됩니다. 그러나 그것만큼이나 또 내가 상처받은 것만큼이나 사실은 다른 사람에게 상처를 주었습니다. 그렇기 때문에 내가 상처 준 것에 대해서도 우리가 용서를 구할 줄 알아야 합니다. 성경이 이 부분에 대해서 우리에게 계속적으로 말하고 있습니다. 용서를 구해야 된다고. 히브리서 12장 15절 볼까요? 시작. 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 또 쓴뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않게 하며. 아멘. 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 쓴뿌리가 나서 괴롭게 하는 많은 사람. 용서가 이 문제 해결되지 않으니까 하나님의 은혜 가운데 나아가지 못해요. 그래서 쓴뿌리가 계속 올라오는 거예요. 나름대로 변명이 있어요. 내가 이렇게 된 거는 어떤 사건 때문에 그런데 이것은 돈이 없어서다 라고 자기는 답이 있어요. 돈이 없기 때문에 계속 주위 사람들에게 상처를 주고 있었는데 그거는 자기는 상처를 줬다고 생각하지 않고요, 나는 돈이 없었기 때문이다 라고 자꾸 그런 답을 가져요. 저희 아버님 저한테 제가 뭐 좀 해달라고 그러면 계속 야 니들은 좋은 줄 알아 임마 맨날 그랬어요. 좋긴 뭐가 좋냐고요. 별로 해주는 거 없어 보이는데. 그게 이제 뭔 뜻인지 몰랐는데 나중에 추도 예배 드리고 난 이후에 제가 묵상해서 알았다 그랬죠. 저희 아버님 어렸을 때 저희와 같은 생각을 못해요. 왜냐하면 이게 따져보니까 해방 이후에 6.25 고어간이더라고요. 그 군대를 나이를 속여서 16살에 군대 가셨으니까. 그러니까 이게 뭐 무슨 학창 시절이든지 뭐 어렸을 때 뭐 행복한 이게 없는 시대에 사는 거죠. 근데 그때 시대와 지금 시대를 보면 너무 차이가 많이 나는 거죠. 이런 설명 다 제껴놓고 너는 좋은 줄 알아. 근데 속이지 않은 좋긴 뭐가 좋아요. 그래서 제가 거꾸로 이제 저희 딸한테 해보자. 야 너는 정말 지금 좋냐? 그랬더니 좋긴 뭐가 좋냐는 표정으로 제가 아버지한테 받은 거에 비하면 굉장히 더 잘 대해주고 있다라고 생각하는데 그렇게 생각 안 하는 것 같아요. 우리는 자꾸 이렇게 비교하는 생각 속에서 전에보다 더 나았기 때문에 너는 더 좋은 거야 라고 내 생각을 강요하려고 그래요. 그런데 그가 받은 상처는 다른 거예요. 그래서 우리가 혹시라도 그런 것이 있는지를 돌아봐야 돼요. 그리고 그 쓴뿌리가 나지 아니하도록 내가 상처 준 것이 있다면 거기 그 문제를 해결해야 된다고. 나의 습관이나 또 심리적 장애나 또 그 상처로 인해서 나타나는 어떠한 문제들, 자기는 이게 내 부족함이고 내 연약함이고 혹은 내 상처다, 나는 어쩔 수 없다라고 할지 모르지만 그 어쩔 수 없는 것으로 인해서 주위의 가족들이 또 상처를 받고 있다는 사실을 우리가 빨리 캐치를 해야 됩니다. 우리가 상처받은 것이 무엇인가를 생각하는 것만큼이나 이제는 반대로 내가 어떻게 상처를 주었는가라는 것을 생각해 봐야 하는 것입니다. 이 부분에서 우리는 좀 솔직하게 이야기할 필요가 있습니다. 사실은 잘 모를 때가 많아요. 자기가 어떻게 상처 줬는지. 왜냐하면 자기가 상처 받은 것만 주로 기억하고 그것이 너무나도 아프기 때문에 그거 중심적으로 이야기하기 때문에. 그럴 땐 그냥 솔직히 물어보면 돼요. 나 때문에 상처 난 게 있는가? 나 때문에 힘든 것이 있었는가? 솔직히 물어보는. 그리고 그에게 어떻게 해줘야 될지를 그것도 물어보면 돼요. 입장을 좀 바꿔봐서 내 입장이면 어떻게 할 것인가? 그걸 좀 돌아보면 주님의 말씀에 근거로 해서 우리가 어떻게 행해야 할지가 생각날 수 있습니다.
누가복음 6장 31절 볼까? 시작. 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 아멘. 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너도 남을 대접하라. 그러니까 너도 어떻게 내가 상처받은 것이 어떻게 해야 보상이 되겠는가라고 생각해보고, 그리고 그 사람의 입장에서 내가 너에게 어떻게 보상해야 이 문제가 해결될 수 있겠는가를 생각해보라고. 이 부분에 있어서 우리는 보상을 하는 것이 필요합니다. 우리는 이 부분에 이렇게 잘 보상하는 것을 쉽게 안 해요. 저는 개인적으로 이렇게 막 쿨한 사람 있죠. 쿨한 사람. 뒤끝이 없는 사람. 그래서 되게 무서워요. 저는 뒤끝이 있는 사람이거든요. 상처받으면 끝까지 막 이렇게 갖고 있는데, 쿨한 사람은 내가 잘못했지. 미안해. 미안해. 용서해. 그래. 그리고 본인은 끝났어요. 근데 나는 아직 용서할 마음도 없고 용서할 준비도 안 됐고 용서도 안 했어요. 그런데도 본인은 미안해. 사과했다는 거예요. 그래서 끝났다는 거예요. 그리고 그 다음에 보면 또 같은 잘못이 또 했는데, 그러니까 이게 여전히 그 싸움은 끝이 없더라고요. 내가 어떻게 하면 내 잘못이 용서받았다라고 내가 느낄 수 있을까를 생각해 보고요. 그리고 그에게 그것이 무엇이겠는가라고 물어보라고. 그리고 할 수 있는 대로 그것을 보상하라고. 사실 보상이 별게 아니더라고요. 저희 아내랑 저랑 이제 주로 싸울 때 보면 대화의 방법이 너무 틀린 거예요. 저희 아내가 뭐 이렇게 문제 제기를 하면 저는 늘 답을 찾아야 돼요. 이게 10년 넘도록 이게 몰랐어요. 이해가 안 됐어요. 막 문제를 얘기하면, 우리 집안에 문제를 얘기하면 전 답을 찾아야 돼요. 답을 얘기하려고 보니까 막 예를 들면 아까 우리 시아버지 문제 이야기를 하면 이렇게 어떻게 그렇게 말할 수 있냐 그러면 저는 그래 맞아 우리 아버지 죽일 놈이야 막 이렇게 해야 됐는데, 이렇게 말할 수는 없잖아요. 말은 못하고 그리고 또 한쪽에서는 그래도 며느리가 그렇게 말할 수 있어? 막 이런 말이 한쪽에서 이렇게 올라오는데 이 얘기했다가는 난리 날 것 같으니까 못하고 그리고 또 답은 찾아야 되겠는데 또 뭐라고, 그렇다고 아버지를 변화시킬 수는 없고 이건 어떻게 해야 되나, 머리가 복잡해서 답을 찾아요. 나중에 이제 한창 그러다 보면 이게 이제 마음을 풀어주는 게 아니라 거꾸로 이제 둘이 싸우고 있어요. 나중에 보면 이제 저는 이제 괜히 이제 할 말이 없으니까 이제 왜 말투가 그러냐, 말투 갖고 시비거든. 나중에 얘기를 들어보면 무슨 말이냐면 자기의 마음을 알아달라는 거예요. 마음을 인정해달라는 거예요. 그런 힘든 마음이 있었구나. 사실 이 한마디와 그 마음을 알아주는 말이면 되는데 제가 그 코드가 없으니까 그 코드 없이 그냥 일로 계속 대답하는. 그리고 나름대로 저도 원인 분석해서 아버지가 왜 그러냐면 아버지를 막 이해시키려고 그래요. 이 말을 들으면 더 화가 더 나죠. 근데 그것도 모르고 이게 아직 몰라서 그런가 본데 이게 우리 집안의 분위기가 이러면서 막 설명하는데 설명할수록 화는 더 나는 거예요. 근데 이게 왜 더 나는지 저는 이해가 안 가는 거예요. 나중에 그것들을 조금씩 알게 됐어요. 그래서 제가 요즘은요 아예 정말 남자와 여자는 이해할 수 있는 대상이 아니다라고 내려놓으니까 좀 마음이 편해요. 또 그렇다고 제가 다 됐다는 건 아니고요. 내 마음속에 나로 인하여서도 상처가 간다라는 것을 충분히 우리 이해할 수 있잖아요. 인정할 수 있고요. 그로 인해서 이제는 그것을 보상할 수 있는 길이 무엇인지를 찾아야 됩니다. 어떤 식으로 사과를 하고 어떤 식으로 어떤 시점에서 이야기하는지를 여러분 조사해 보셔야 됩니다. 타이밍이 굉장히 중요해요. 그럴 때는 막 바쁜데 야 말 좀 합시다 이러면 이게 쉽지가 않은 거예요. 정말 얘기할 수 있는 분위기와 말할 수 있는 그 타이밍, 그럴 때 그 타이밍을 잘 잡아서
이야기한. 삭개오가 예수님을 만나고 난 다음에 너무나도 기뻤어요. 그래서 자기의 죄악이 생각나면서 자기가 토색한 것이 있거든. 4배나 갚고요. 자기 재산을 반이나 팔아서 갚고요. 근데 주님이 그거를 하지 마라. 그거 안 해도 구원받아. 이렇게 얘기하지 않으셨어요. 하라 그냥 놔두셨어요. 왜요? 그 안에 지금 보상, 왜요? 자기가 벌은 것이 그렇게 착취해서 벌은 거거든요. 이걸 좀 보상하고 싶은 마음이 있는 거예요. 보상함으로 그 안에 자유함이 있는 거죠. 우리 사람에게는 이렇게 보상해야 될 것들이 있습니다. 그런 부분은 보상을 하세요. 사실 보상하기가 어렵지 않아요. 그리고 그가 원하는 것이 그렇게 큰 것이 아니에요. 그럴 땐 그냥 정말 찾아가서 물어보고 나로 인하여 받은 상처가 무엇인지, 또 실제로 손해난 것이 무엇인지, 그리고 그것을 할 수 있는 대로 보상을 하세요. 보상할 때 내 안에 자유함이 있어요. 제가 전에 그 사무간사일을 좀 3년 했었는데, 그때 제가 인수인계를 받아갖고 했더니요, 그 책상 안에 인수인계 하지 않은 봉투가 하나 있어요. 그 간사는 이미 끝났고 제가 그거를 나중에 한 달 후인가 정리해서 했는데 그 안에 돈이 있더라고요. 이 돈은 이제 눈먼 돈이 된 거예요. 기쁘잖아요. 오, 이거. 제 마음속에 이거는 아무도 모르는 돈이고 무슨 돈인지 알 수도 없고 그 사람은 없고, 그래서 그냥 제가 가졌어요. 아, 이건 주님이 주시는 건가 보다. 그리고 가졌어요. 근데 나중에 보니까 이게 마음에 걸림이 되는 거예요. 하나님 용서해 주십시오. 이게 내 게 아닌데 내 거라고 내가 주장하고 내가 입마에 벗게 됐습니다. 하나님께 용서를 구했어요. 근데 용서받은 느낌이 안 드는 거예요. 느낌이 안 들어요. 그때 그게 10만 원인가 그랬었는데, 그래서 어떻게 해요? 어쩔 수 없이 그거 내가 가졌다고 아무도 몰라요. 그리고 지금 있는 사람은 저를 알지도 못해요. 근데 제가 그냥 제 마음이 너무 불편해서요. 그냥 그 액수만큼 해서 그냥 헌금으로 보냈어요. 이거 그때 갚은 것이, 그때 내가 그걸 입마에 포켓한 건데 내가 보냅니다. 이런 말하면 좀 창피하니까 그런 얘기는 안 하고 그냥 똑같은 액수를 적어갖고 제 마음에 굉장히 마음이 편해지더라고요. 보상할 수 있으면 보상을 하십시오. 보상하는 것이 어렵지 않습니다. 그리고 그가 정말 바라는 보상이 무엇인지를 보고 그렇게 하십시오. 제가 이민아 목사님의 그것과 마지막 때 이렇게 보면서요, 그 이어령 박사가 쓴 글이 있더라고요. 그래서 제가 두 책을 이렇게 비교해 보면서, 그 딸이 이제 두 번째 내 그 암 때문에 자기 집에 와 있어야만 했어요. 근데 같이 사는 거예요 이제. 근데 그렇게 같이 있어 보기는 평생 처음인 거예요. 어렸을 때도 같이 있었지만 근데 주로 자기는 이렇게 돈만 벌고 밥 먹고 아이는 그냥 잘만 자라면 된다 이렇게 생각한 거예요. 근데 함께 있었는 거예요. 그 자기 딸이 자기 집에서 3개월 동안 아무것도 안 하고 그냥 먹고 쉬어야 되는데, 전에는 그게 용납이 안 된 거예요. 공부해야 되고 열심히 뭔가 해야 되고 왜 쉬고 있냐, 이 용납이 안 돼. 지금은요 그게 너무 기쁜 거예요. 그 딸이 막 냉장고를 열어서 음식을 먹으면 그게 너무 기쁜 거예요. 자기 카드를 갖고 막 쓰는데 그게 너무 기쁜 거예요. 옛날 같은 너는 왜 이렇게 능력이 없냐, 가진 게 없냐, 도저히 그래갖고 어떻게 살래 막 이랬었는데요. 지금은 그게 아니고요. 그게 너무 기쁜 거예요. 아, 이게 함께하는 기쁨이 이런 것이구나라고 이어령 박사가 70이 넘어서 함께하는 그런 기쁨들을 글로 고백하며 쓴 글이 있더라고요. 그 딸도요, 이제는 내가 뭔가 해서가 아니고요, 내가 뭐 변호사가 되고 뭔가 이 세상에서 탁월한 사람이 돼서 아빠가 나를 사랑해주고 인정해, 이게 아니고요, 그냥 있는 그대로 함께하는 기쁨, 그 즐거움. 그 딸도 사실은 아버지의 카드를 쓰면서 이혼하고 가정으로 어렵고 아이들이 힘들고 이러면서 어려워서 정말 아버지가 같이 얹혀 사는 게 미안하는, 자기 삶의 스타일에 안 맞는 건데요, 그럼에도 불구하고 아버지와 함께하는 그 기쁨을 누리는 거예요. 이제 우리의 삶을 다시 주님께 맞추십시오. 욥기 11장 13절부터 16절입니다. 시작.
만일 내가 마음을 바로 정하고 주를 향하여 손을 들 때 내 손에 죄악이 있거든 멀리 버리라. 불의가 내 장막에 있지 못하게 하라. 그리하면 내가 반드시 흠없는 얼굴을 들게 되고 굳게 서서 두려움이 없으리니 곧 내 환난을 잊을 것이라. 내가 기억할지라도 물이 흘러감 같을 것이며. 아멘. 만일 내가 마음을 정하고 주를 향하여 손을 들 때, 이 뭐죠? 기도한다는 거예요. 주를 향하여 손을 들고 기도하는, 얼마나 멋있고 거룩한 일입니까? 그런데 그럴 때 내 손에 죄악이 있거든 멀리 버리라. 여러분, 신약에 나오는 말씀과 비슷하죠. 주님께 나가 기도하려고 그러는데 형제와 혐의가 생각나요. 형제와 불의했던 일이 생각나고 싸웠던 일이 생각나요. 그러면 그거를 기도로 푸는 게 아니라 먼저 그 죄악을 해결하라고요. 지난번 그 리더 서밋 가서 하나 되지 못한 것에 대해서 우리가 막 회개하면서 기도했어요. 그러면서 막 거기 온 사람들, 그렇구나, 우리가 정말 그리스도 안에서 한 자매요 형제인데 서로 경쟁했던 것들, 막 그런 막 회개의 마음 확 부어져 갖고, 그래갖고 막 회개하고 있는데 그분이 땅땅땅 치더니 여러분 잠깐 있어 보세요. 왜 갑자기 기도의 줄을 끊지? 막 이러는데, 그러면서 마이크를 딱 잡고 한 얘기가 이거였어요. 여러분, 기도로 도망가지 마세요. 형제의 우애를 갖지 않고 사랑하지 않았던 것을 기도로 풀라 그러지 마세요. 그러더니 하나님께 가서 회개할 게 아니고 옆사람과 같이 손을 잡으라는 거예요. 그리고 그와 같이 서서 하나님을 바라보라는 거예요. 좀 그런 기도는 좀 처음 해봤어요. 또. 그래갖고 옆에 있는 사람 손을 잡고 얘기하다 보니까 또 회개가 아니고 막 서로 나눔하고 있어요. 그랬더니 또 땅땅땅 하더니 나누지 말고요, 손을 잡고 같이 주님을 바라보면서 회개 기도하세요, 이런 거예요. 무슨 말씀인지 이해되시죠? 네. 형제와 불화한 것을 내가 잘못했다 용서해라, 이것도 필요하지만, 그러나 그거 하지 않으면서 기도만 드립다 해서 그냥 하나님 용서해 주세요, 하나님 용서를 받았습니다, 이런 것만 필요한 것이 아니고요, 그와 함께 손을 잡되, 손을 잡았는데 이제는 또 하나님 없이 그냥 둘이 네가 잘했니, 내가 잘했다, 잘못했다 뭐 이러면서 여기서 끝나는 게 아니고요, 그 잡은 손을 가지고 이제는 주님을 같이 바라본다. 주님은 그것을 가장 기뻐하신다. 우리도 부모들도 형제들이 우애가 있고 서로 화목하게 지내는 걸 보면 기쁘시잖아요. 그런 것처럼 하나님도 우리가 그렇게 형제 우애에 서로 하나 되어진 이 놀라운 사랑을 나눌 때 하나님 기뻐하십니다. 그래서 우리의 초점을 이제 다시 하나님께 맞추는 거예요. 형제와 갈등이 있었던 것에 맞추거나 내 상처에 맞추는 게 아니고요, 다시 주님께 맞추는 거예요. 우리는 계속 상처 이야기하면 그 사건에다 자꾸 맞춰요. 아니요, 이제는 우리의 시선을 바꿔서요, 우리의 초점을 주님께 맞춰야 돼요. 그래서 불의가 내 장막에 있지 못하게 하라고. 그렇게 불의했던 것이 너희의 장막, 너희의 가정, 너희 공동체 그 안에 있지 않게 하라고요. 그리하면 내가 반드시 흠없는 얼굴을 듣게 되고 굳게 서서 두려움이 없으리니. 그럼 가정에서 기도하면서 하나님께서 그 안에 있는 불의가 무엇인지를 봐서 그것이 없게 해야 됩니다. 하나님이 이 일을 들려 그래서 용서를 구하는 일이 있어야 돼요. 저희 집안에 어머님 모시는 문제 때문에 형제 간에 어려움이 있었어요. 지난번 장례를 끝나고 제가 형이랑 대판 한번 하고 그 다음부터 말을 안 했어요. 말을 안 하면 또 오래 가잖아요. 한 2년인가 말을 안 했어요. 전에 같았으면 막 얘기도 하고 막 그런데 이제 형수가 알고 자꾸 나중에 이제 제가 어머니 돌아가시 직전에 이제 문자로 저희 이제 형이 저희 아버지 닮아갖고 굉장히 무심해요. 한국 왔다가 가면서 야, 내가 간다, 어머니 좀 잘 모시고 수고 많다, 이게 전화 한 통이면 되잖아요. 그런 거 없이 휙 가요. 확 가요. 그리고 무슨 어머님이 이런 일이 있다 그러면 또 꼭 답을 얘기해요. 그럼 저도 화가 나요. 어머님이 요즘에 막 이렇게 헛소리가 심하시고 그러면 야, 좀 뭐 맛있는 거 먹여라.
무슨 못 먹어서 그런지 아니라고 그 한두 마디 하다 그 다음부터 말을 안 해버려요. 그런데 이제 그러더니 저희 형이 변화됐어요. 그러더니 갑자기 기도한대요 자기가. 그 소리니까 화가 더 나더라고요. 근데 나중에 이제 보니까 이제 장례하면서 저희 형수가 막 저도 이제 마음이 아직 안 풀린 게 있죠. 안 풀린 게 있어요. 했더니 이제 이렇게 얘기하는 거예요. 근데 이제 제가 하도 말을 안 하니까 그러니까 누나랑 저희 형이랑 둘이 얘기하면서 야, 쟤 왜 그러냐, 너 뭐 잘못한 거 있냐? 이제 둘이서 이제 속단데 아니 내가 뭐 잘못한 거 전에 얘기하면서 좀 심하게 얘기한 거 100개는 없는데 그래 사과했는데 왜 그런지 모르겠다고 자기도 사과했대요. 사과가 어떻게 했냐면 문자로 한번 띄고 와가지고 야 그때 내가 전화 안 하고 그랬던 거 미안하다 그리고 끝이에요. 사과를 받았는지 안 받았는지 확인도 안 하고 그냥 문자 한번 전화도 아니고 문자로 한번 띡 해갖고 그리고 끝이에요. 사실 어머님 저희가 6년인가 7년 모시면서요 뒷부분에 있는 그 힘든 거 우리가 다 했거든요. 근데 뭐 거기에 대해 수고했다 뭐 좀 뭐 장남이 내가 했어야 되는데 네가 수고가 많구나 이렇게 형으로서 한마디면 되잖아요. 그런 거 말할 줄 몰라요. 하여튼 얼마나 그 인생 다 올라오려 그러네 주여. 그리고 막 2년에 한 번 한국에 와갖고 또 어머니한테 오지도 않아요. 들리지도 않고요. 지 바쁘다고 뭐 제가 그래서 선교사들 제가 안 좋아하는 이유가 있어요. 형 때문에 그래요. 자기는 하나님이라 그러면 누구는 하나님이라 안 해요? 누구는 안 바쁘냐고. 근데 인사도 안 해요. 와가지고는 또 그냥 어머니는 또 장담 왔다고 밥 한 끼 먹으려고 준비해 놓고 그렇게 하고 있는데 전화 한 통 띡해서 아 나 바빠서 못 가요. 간다 그래 놓고 또 약속 취소하고 이런 게 좀 많은 게 아니에요. 그걸 옆에 보고 있는 제가 막 부글부글 끓죠. 정말 그런 건 장남으로서 형으로서 해야 될 건 정말 못하고 자기는 선교와 방글라데시 사역과 그 일과 막 갖게 나서 그리고 뭐 어디 가서 강의하고 또 얼마나 더 잘 나가요. 또 뭐 NGO 했죠. 비즈니스 미션 하죠. 뭐 지금 사역하는 게 많죠. 막 새로운 거 계속 제가 형 닮았겠죠. 새로운 거 막 하죠. 그러니까 뭐 여기 한국 오면 여기저기 와서 강의하러 또 강의 쫓아다닌다고 바쁘죠. 집에는 한 번도 안 와요. 한번 강의 듣다가 아이고 집에서는 잘하지. 근데 그게 이제 마음에 제 안에 안 풀어지는 거예요. 안 풀어지는 거예요. 지난번에 장례하면서 형수가 옆에서 보면서 형수 그게 보이나 봐요. 아이고 형이 좀 이걸 좀 하라고. 형이 좀 이렇게 하라고요. 본인이 이게 또 이제 한국에 안 살다 보니까 장례 때 뭘 어떻게 해야 되는지를 모르더라고요. 모르고 또 손님 오면 지가 나가서 또 싹 가면 또 만나는 사람마다 선교사들이니까 또 선교 얘기 한창 하고 있어요. 불러서 장남이 이런 거 하는 거야. 좀 와. 그러면 왔다가 또 잠깐 인사하고 또 갖고 또 자기 일 신나 갖고 하고요. 보면서 막 속에서 막 부글부글 해야 돼. 장례도 처음부터 끝까지 제가 다 주관하고 다 준비하고 뭐 다 하고 그래도 본인은 자기가 했어야 하는 건데 자기가 못하고 동생이 하니까 아유 수고했다 이런 생각이 없어요. 그 생각이 없이 또 자기는 여전히 선교에 뭐 야 참 안타깝다. 제 마음속에 이제 풀어지지 않는 것들이 있는데 하나님 다시 초점을 주님께 맞추라고 이야기하세요. 주님께 맞추라. 너에게 서운했던 것에 맞추지 말고요. 주님께 맞추라고. 주님이 무엇을 원하시는지 주님께 맞추라고. 주님께 맞추면 하나님의 평강이 우리로 하여금 다시 우리의 마음속에 들어오게 되어지는 것입니다. 오늘 우리가 결단하십시오. 여러분 결정하십시오. 우리가 할 수 있습니다. 그동안 잘못된 방법을 택했기 때문에 잘못되어 왔던 것입니다. 이제 방법까지도 하나님의 방법을 취하십시오.
그동안 30년 동안 40년 동안 안 됐다 할지라도 이제 하나님의 방법을 택하면 하나님의 방법은 하나님의 목적을 이루게 되어 있습니다. 그것이 아주 세세하게 주님은 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 이제 마음을 정하고요. 용서하기로 여러분 결단하고 내려놓기로 하십시오. 그럼 이제 가정에서 모일 때마다 이것이 되면 얼마나 좋을까요? 명절에 같이 모여서요. 함께 용서하고 보상하고 그것들 나누고요. 말 못해서 그냥 뭐 선물로 띡 하고 끝나지 않고요. 말보다 정말 말로 마음으로 함께 나누어서요. 정말 이 관계의 풍성함들을 다시 한번 회복하는 거예요. 그래서 그와 같은 하나님 주신 축복들을 이제 우리의 관계 안에서 받아내는 거예요. 이미 주신 것들을 받아 누리는 것이에요. 주님이 이를 통해서 다시 우리의 관계를 점검하길 원하십니다. 명절은 가족과의 관계를 점검할 수 있는 가장 좋은 기회입니다. 하나님이 우리에게 주시는 이 진리의 말씀과 이것을 싸워 이길 수 있는 성령의 능력을 가지고 우리가 우리 삶의 현장에서 내 삶의 내 가정에서 내 일터에서 내가 있는 바로 나의 그 만남의 그 장소에서 이와 같은 하나님의 회복의 역사 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 기도하시겠습니다. 여러분 말씀을 들으면서 생각나는 한 사람이나 한 사건이 있을 것입니다. 그럼 그것이 아직 해결되지 않은 문제가 있다면 주님 앞에 이 시간 나가서 용서를 선포하십시오. 그러면 혹시 마음속에 하고 싶지 않은 마음이 있다 할지라도 그냥 선포하십시오. 내가 말씀에 순종하여 나갑니다. 그가 권위자였고 그가 부모였고 그가 어떤 사람이라 할지라도 그도 죄인이었습니다. 그의 부족함이 있고 그의 부족함으로 말미암아 나에게 온 것입니다. 우리가 그것을 계속 놓지 않고 있을 때 나는 자유롭지 못하고 더 묶이게 되어 있는 것입니다. 이 시간 주님 앞에 여러분 한 번도 안 해봤다 할지라도 그냥 선포하며 기도합시다. 주님 말씀 따라 내가 용서합니다. 말씀 따라 내가 보상하겠습니다. 내가 잘못한 것에 대해 내가 보상을 하겠습니다. 내가 상처받은 것에 대해서 내가 용서하겠습니다. 현재형 지금 이 시점으로 그렇게 선포하며 기도하십시다. 우리 주의 말씀에 있는 것처럼 우리가 우리의 죄를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 이렇게 고백한 것 주님의 기도에 있는 것처럼 우리가 주님 앞에 나아가 이 시간 내 마음속에 와닿는 것 가지고 주님 앞에 나아가 기도합시다. 기도하겠습니다.